सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख फिरसे दियां साड़ी खास पेशकश के विच। इस खास पेशकश के विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों बीते हफ्ते विच जिहड़े भी काम किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने हैं। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों किहड़े काम किए गए पूरी खबर ते नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम है गूंजा सिख फिरसे दियां। 26 जनवरी की हिंसा तो बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिस तो बाद उन्होंने रिहा करने लई लीगल पैनल लगातार कोशिशें कर रहा है। पर इस सब दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बहुत वड्डा रोल रहा है। इस संबंधी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सकत्तर और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई के प्रधान हरमीत सिंह कालका नाल खास गलबात की साडे सहयोगी हरप्रीत सिंह बंदिशा ने। 26 जनवरी की हिंसा तो बाद लगातार लोगों की रिहाई जारी है। जिहड़े किसान फड़े गए सन उन्होंने लैके वक्-वक् लोग अपनी लड़ाइयां अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अपने तरीके नाल उन्हां दी लीगल पैरवी कर रहा है। उस दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भी पूरे तरीके नाल लगी हुई है। मेरे नाल हरमीत सिंह कालका जो कि जनरल सैकटरी ने DSGMC दे मौजूद ने, उन्हां नाल गल करते हैं कि आखिर हुण ये लड़ाई किस तरीके नाल चल रही है। कालका साहब, बड़ा शलाघायोग मैं कहां कि तुहाडा एक कदम है कि लगातार लोगों की रिहाई हो रही है। अजे तक कुल किन्ने लोग जिहड़े ने जिन्हां दी रिहाई हुई है? देखो, ये ना वक्-वक् जिहड़ियां FIRs होईयां ने दर्ज वक्-वक् थानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ और तकरीबन 125 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 140 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ 142 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈਏ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ तकरीबन 23 ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ FIRਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੁਡਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ FIR ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਨਾਂ FIR ਦੇ ਵੀ ਕਢਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। किस बेस के उत्ते नोटिस दे दिते जा रहे हैं कि तुसी उस दिन किसान रैली दे विच नाल सी। अरे भैया, किसान रैली की परमिशन किने दिती है? किसान रैली की परमिशन सरकार ने दिती है। अगर उत्थे नौजवान बच्चा चले गया, क्या वो लाल किले दे विच गया, उस देश की बगावत करन गया, तुसी परमिशन ना दिंदे कोई भी ना जांदा। दिल्ली दे अगर बच्चे गए ने, साढ़े चंद्र विहार तो टैगोर गार्डन तो ईवन मेरे कालका जी एरिए तो बंदे गए ने सारे देखने वास्ते, उत्थे पार्टिसिपेट करने वास्ते, किसानां दा हल्लाशाही करने वास्ते। तो क्या गुनहगार हो गए? उन्होंने भी नोटिस आए ने? बिल्कुल, उन्होंने भी नोटिस आए ने, अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट भी किया जा रहा है। कई लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ क्योंकि उन्होंने फेसबुक के उत्ते अगर किसी का कोई ना कोई किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ यारी दोस्ती या कोई संबंध किसी किस्म का भी निकल रहा है तो ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो मैं समझदा किधरे ना किधरे सरकार इस जान के मैनिपुलेशन कर रही है और सिर्फ एक मैंटली हैरस कर रही है, जिन्हों मैं समझ सकता हाँ जो मकसद नज़र आ रहा है कि लोग ताकि किसानों की मदद कराने से ना पहुँच सकन। वरना दिल्ली के लोगों को उस किसान अंदोलन के इन्वॉल्व करने का की मकसद है? मैं होर किसी का एग्जाम्पल नहीं दिंदा, मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल दिंदा। मैं 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली च नहीं सी, मेरे बेटे ने अपने ग्रुप के बच्चों नाल इकट्ठे होए ने कि पापा असी भी किसान रैली जाना है। 10 लड़के निकले ने। घरों निकलन तो बाद मूलचंद तक जब पहुँचे ने तो पता चल गया कि आंसू गैस और सारे गाजीपुर तो जिस वक्त जो निकलिया उत्थे पहला क्लैश शुरू हो गया। मैं इमीजिएटली फोन किया, मैं अपने बेटे को क्या बेटा तुसीं नहीं जाना क्योंकि तुहाडे फादर का भी नाम है, किधरे ना किधरे साडी इन्वॉल्वमेंट है, मेरा बेटा वापस आ गया। अगर वो चले भी जाता तो क्या वो आतंकवादी हो गया सी? क्या वो किसानों को एक तुसीं माहौल बनाया दिल्ली शहर के विच, एक ऐसा माहौल बना दिता गया कि दिल्ली के लोग जाके किसानों की मदद ना कर सकें। क्योंकि दिल्ली का सिख खास तौर पर मैं कहूँगा
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50-100 ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਸੀ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ 5-7 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਚਲਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, 4 ਲੱਗਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਫਰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਲੇਸ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ
ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MRI ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CT ਸਕੈਨ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਗਲ ਨੇ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਗਲ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਫੈਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ 1 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਊਂਗਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਐਡ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਮੂਵੀ, ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਔਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਦ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਫਓਜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। 200 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।